भवसंभव भीति भेदनम सुख संपत् करुणानिकेतनम व्रतदान तपः क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तवृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेग देवत्वं त्वं वंदे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज साराय जूनागढ़ प्रदेशना प्राण समान जूनागढ़पति राधारमण देवनी छत्र छायामां शाकोत्सवना दिव्य प्रसंगे सभामां उपस्थित धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो पार्षदों श्रीजीना लाडीला धर्मकुळ आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। वाला भक्तों भगवान श्री हरिनी पूर्ण कृपाथी आजे जूनागढ़ आंगणे राधारमण देवनी छत्र छायामां दिव्य शाकोत्सवना माध्यमथी આપણે આ દિવ્ય ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ એ આપણા બહુ મહદ ભાગ્ય છે। તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતની અંદર ઉત્સવોનો મહિમા સમજાવતા બહુ સુંદર ઉપદેશ આપેલો છે કે અમે આવા મોટા ઉત્સવ નિર્માણ કરીએ છીએ, સમયાઓ કરીએ છીએ, વિષ્ણુ યાગ હરિયાગ જેવા આયોજનો કરીએ છીએ। એની પાછળનો ઉદ્દેશ એ છે કે એન કેન પ્રકારે જીવાત્મા આવા ઉત્સવના માધ્યમથી જો એ પ્રસંગમાં આવે, યોગમાં આવે અને એને ભગવાનનો મહિમા દ્રઢ થઈ જાય, જીવાત્મા પોતાના કલ્યાણને માટે દાખલો ખપ કરતો થઈ જાય તો જીવાત્માનો જીવન એ સફળ થાય એનો ઉદ્દેશ રહેલો છે। વળી મહારાજે એમ પણ કીધું કે कोई कठण प्रारब्धे करीने अंत समय जीवात्मा ने भगवान नी मूर्ति जो विसराई गई होय पण जो आवा प्रसंगो याद आवी गया होय, प्रसंगनी अंदर उपस्थित थयेला संतो भक्तो याद आवी गया होय अने एना अवलंबने करीने महाराजनी मूर्ति पुनः याद आवी जाय तो जीवात्मा ने मोक्षनी प्राप्ति थाय, एनुं कल्याण थाय एवा उद्देश साथे महाराजे आवा उत्सव समयाओ निर्माण कर्या छे। अपना शास्त्रों नी अंदर विशेष उत्सवना महिमा ने समझावता एम पण सिद्धांत बतावामां आव्यो कि भगवाननी ओळखाण जीवात्मा ने कई प्रकारे थाय छे। जो भगवान अपना शास्त्रों नी अंदर भगवानना स्वरूप ने सगुण ने निर्गुण बंने रूपे वर्णन करेला छे। महाराजना साकार स्वरूपना पण दृष्टांतो अने एमना उद्बोधनो अपना वेदो पुराणो उपनिषदोनी अंदर जोवा मळे छे અને ક્યાંક ક્યાંક ભગવાનના નિરાકાર સ્વરૂપને પણ ત્યાં વર્ણન કરવામાં જોવા મળે છે। ત્યારે મહારાજે વચનામૃતની અંદર બહુ સુંદર વાત સમજાવી ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે। ત્યારે મહારાજે બહુ સુંદર વાત સમજાવી। મહારાજ કહે કે ભગવાનનું સ્વરૂપ તો સદા સાકાર દ્વિભુજ દિવ્ય મૂર્તિ છે, કિશોરાવતરી મનુષ્ય આકૃતિ મૂર્તિ પરમાત્માની અક્ષરધામની અંદર સદા બિરાજે છે। પણ એ સ્વરૂપ કેવું છે મહારાજે એની વ્યાખ્યા વચનામૃતની અંદર સમજાવી। महाराज कहे कि आ संसारनी अंदर नहीं पण आ त्रिभुवननी अंदर कोई एवं रूप नहीं कि जेनु तुल्य भगवाननु रूपने आपणे तोली शकीए, कोई एवा शब्द नहीं कि जेना शब्द भगवानना तोले शब्दने आपणे तोली शकीए, कोई एवा गंध नहीं कि जेनी भगवाननी जे फॉर्म छे एनी साथे एनी गंधने आपणे सरखामणी करी शकीए, कोई एवी क्रिया नहीं कि जेने भगवानना तुल्य करी शकीए। एवं अगोचर जे परमात्मानुं दिव्य स्वरूप छे ए जीवात्माने नरी आंखे एटले के आपणा चर्मचक्षुथी मायिक तत्वथी ए परमात्माने जोवा ए शक्य नथी। एवं परमात्मानुं दिव्य साकार दिव्य स्वरूप छे। पण ए ज परमात्मा महाराज के ज्यारे जीवात्मा उपर करुणा दृष्टि करे, ज्यारे पोताना भक्तने पोताना स्वरूपनुं सुख आपवाने माटे भगवान अनुकंपा करे, त्यारे परमात्मा आ धरा उपर मनुष्यादि आकृति धारण करीने मच्छ कच्छ वरा आदि अवतार धारण करीने भगवान न केवल धर्मनी रक्षा करे छे
પણ પોતાના ભક્તોની પણ રક્ષા કરે છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ, પોતાના ભક્તજનોને ભગવાન એની રક્ષા પણ કરે છે અને પોતાના સ્વરૂપનું સુખ પણ આપે છે. આજે એ પ્રાપ્તિ જીવાત્માને કેમ સહજતાથી થાય, એના માટે આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરા જેને કહેવામાં આવે, આપણા સનાતન ધર્મ જેને કહેવામાં આવે, એની અંદર ભગવાનના ઉપાસ્ય સ્વરૂપના વર્ણન જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે ભગવાનની જે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ સ્વરૂપની મૂર્તિ એના પ્રતિપાદન શાસ્ત્રોની અંદર કરેલું છે. આપણને એમ થાય કે પ્રગટની ઉપાસના હોય, પ્રત્યક્ષની ઉપાસના હોય તો એનો અર્થ એવો થાય કે ભગવાન જ્યારે ધરા ઉપર મનુષ્યાદિ ચરિત્ર કરતા હોય ત્યારે જ એનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય, એને જ પ્રગટની પ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય. પણ મહારાજે એ વાતને વિસ્તારથી સમજાવી અને વચનામૃતની અંદર આ વાતની નોંધ લીધી. મહારાજ કે આપણી જે પરમાત્માનું જે અક્ષરધામમાં રહેલું સાકાર સ્વરૂપ, ભગવાનનું જે દિવ્ય સ્વરૂપ છે, એ જ પરમાત્મા જીવાત્માને પોતાના દર્શનનું સુખ દેવાને માટે, પોતાના સ્પર્શનું સુખ દેવાને માટે, પોતાના સાનિધ્યનું સુખ દેવાને માટે ધરા ઉપર જ્યારે અવતાર ધારણ કરતા હોય ત્યારે ભગવાનની ઓળખાણ રૂપ હોય મનુષ્ય આકૃતિ અથવા મચ્છકચ્છ વરાહ આકૃતિ, પણ પરમાત્માની અંદર એ ઐશ્વર્ય ગુણ જે છે એ તો પરમેશ્વરના જ રહેતા હોય છે. આ વાત બહુ સમજવા જેવી છે કે જીવાત્મા અને પરમાત્માનો ભેદ શું છે. તો જીવાત્માના લક્ષણ છે, જીવાત્મા પરતંત્ર છે. જીવાત્મા પોતાના કર્મને, બંધનને, અવસ્થાને આધીન રહેલો છે. અને ભગવાનનું જે ગુણ છે, ભગવાન સ્વતંત્ર છે. ભગવાનને ક્યારે માયાનું આવરણ, પરમાત્માને કર્મનું આવરણ બંધન કરતું નથી. એ પરમાત્માનો ગુણ છે. અને એવા ગુણોના જ્યારે ભગવાન દર્શન કરાવે, નહીતર તો જ્યારે મનુષ્યાદિ ચરિત્ર કરતા હોય ને ત્યારે ભગવાન મનુષ્ય જેવા જ લાગતા હોય. ભગવાને વચનામૃતમાં લખ્યું કે ભગવાને મત્સ્ય અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે મત્સ્ય રૂપે ભગવાન વર્ત્યા. જળની અંદર ભગવાને ક્રીડાઓ કરી, જળના જે જીવાત્માઓ હતા એને ભગવાને સુખ આપ્યું. મનુષ્ય પૃથ્વી લોકના ભક્તોને એની સુખની પ્રાપ્તિ ન થઈ. એ જ રીતે ભગવાને કચ્છ રૂપ લીધો ત્યારે કાચબા જેવો વ્યવહાર કર્યો. ભગવાને હયગ્રીવ જ્યારે રૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે ઘોડાની જેમ હણાટી નાખી. ભગવાને નરસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે ભગવાને સિંહની જેમ ત્રાળ નાખી. તો જેવા રૂપને ભગવાન ધારણ કરે છે એવા પ્રકૃતિના ધર્મને ભગવાન પણ પોતે સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ સ્વીકારે છે. અને એને કારણ કે ધર્મનું રક્ષણ કરવાને માટે પધાર્યા છે, એટલે ધર્મનો લોપ પરમાત્મા કરતા નથી. પણ જ્યારે કોઈ એવો અવકાશ થાય, એવો સમય આવે, એવી આવશ્યકતા નિર્માણ થાય ત્યારે પોતાના પ્રાકૃતિક જે ગુણ રહેલા છે, એટલે કે જે રૂપ ધારણ કર્યું હોય એના પ્રકૃતિના ગુણધર્મને ભૂલીને પોતાના ઐશ્વર્યની જે સ્વતંત્રતા છે એ સ્વતંત્રતાના ત્યાં દર્શન કરાવે ને ત્યારે આપણે એને જગત એને ચમત્કાર તરીકે ઓળખે છે. આ ચમત્કારનો બીજો કોઈ પર્યાય નથી. ચમત્કાર એટલે એવું નથી કે તમે કંઈક જાદુગરની જેમ કોઈ જાદુની કળા દેખાડીને આઈ વોશ જેને કહેવામાં આવે અંગ્રેજીની અંદર ભ્રમણા ઊભી કરે. એની અંદર ઇલ્યુઝન, અંગ્રેજીની અંદર એક શબ્દ આવે છે કે ઇલ્યુઝન ઊભું કર્યું. એ ઇલ્યુઝન એટલે ભ્રમણા. એક એવી ભ્રમણા ઊભી કરી જેની આપણે એનાથી આભાની અંદર આપણે ચકિત થઈ જઈએ અને પછી જેવું એ આપણને વર્તન દેખાડવા, કોઈ મદારી હોય, જાદુગર હોય, એ જેવું રૂપ આપણને દેખાડવા ઈચ્છે એવું રૂપ આપણને દેખાય. પણ ભગવાનની જે પ્રતિભા છે એ મદારીના આવરણ જેવી નથી. કારણ કે ભગવાન તો અનંત એવા જે પદાર્થો છે, એવા ગુણો છે, એના નિધિ છે. એટલે એના મહારાજે તો વચનામૃતમાં ત્યાં સુધી લખ્યું કે એક જગતનો કોઈ મદારી હોય અને એની કળાને પણ જો કળવી શક્ય ન હોય, આપણે સામાન્ય જનતાએ, આપણે બધાએ નાનપણમાં કે મોટા થઈને પણ આવા અનેક જેને કહેવાય કે મદારીના જે ખેલ કરતા હોય અથવા તો કોઈ જાદુગરના શો આવતા હોય, આપણે બધાએ જોયા હશે. અને આપણી સામાન્ય બુદ્ધિ આપણે એની કળાને આપણે પારખવા જો સંભવ ન હોય તો ભગવાને કીધું કે જેની પ્રકૃતિના વિલાસની અંદર અનંત બ્રહ્માંડોના ઉત્પત્તિ, પાલન, પ્રલય થતા હોય, જેનું સંચાલન અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ એવા પરમાત્મા પુરુષોત્તમ નારાયણના સંકલ્પની અંદર થતા હોય એવા પરમાત્માની કળાને કળવી તો ક્યાં આપણા માટે, પામર જીવ માટે શક્ય બને? એ શક્ય નથી. પણ એને ઓળખવા માટે આપણા ઋષિમુનિઓએ, આચાર્યોએ, સંતોએ શાસ્ત્રોની અંદર એ ગુણોનું વર્ણન કર્યું કે ભગવાનનું ગુણ કેવા છે, ભગવાનની ઓળખાણ કેવી રીતે થાય. મનુષ્ય આકૃતિની અંદર પરમાત્મા વિચરણ કરતા હોય છતાં પણ એ ભગવાન છે એવી પ્રતીતિ કેમ થાય? ત્યારે કીધું ભગવાનના અમુક ચરિત્રો, મનુષ્ય અવતાર ધારણ કરીને ભગવાન વિચરણ કરતા હોય ત્યારે મનુષ્ય જેવી ચેષ્ટા કરે, પણ સમય આવે ને ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના ઐશ્વર્યની ઝાંખી કરાવે. અને એ ઝાંખી કરાવે એ ગુણને જ્યારે જીવાત્મા ઓળખી શકે, કારણ કે કરાવતા હોય પણ બધાની દ્રષ્ટિ ત્યાં નથી પહોંચતી.
જો મહાભારતની અંદર જ્યારે ભગવાન જ્યારે શાંતિદૂત બનીને જ્યારે હસ્તિનાપુરની અંદર પધાર્યા અને હસ્તિનાપુરની અંદર ભગવાને શાંતિના પ્રસ્તાવ માટે, ભગવાનને તો યુદ્ધ નહોતું જ થવા દેવું, પણ આ ધર્મયુદ્ધ હતું અને એ ધર્મયુદ્ધનું અનિવાર્ય થયું. એટલે જે અર્જુનજીને કીધું હવે મોક્ષનો ધર્મ જ આપણો યુદ્ધ છે, યુદ્ધ કેવલમ આપણા માટે એક એનો વિવાદ, એનો ઉપાય છે, માટે હવે કેવળ યુદ્ધ કરવું છે. આ પ્રશ્ન પછી બન્યો, પણ પહેલા ભગવાન શાંતિદૂત બનીને એ હસ્તિનાપુર ત્યાં દરબારની અંદર ભગવાન પધાર્યા છે અને ત્યાં આગળ શાંતિની વાત કરી. કથા બહુ વિસ્તારથી છે, આપણે જાણીએ છીએ. ભગવાને ત્યાં સુધી કીધું કે અમારે રાજ નથી જોઈતું, પાઠ નથી જોઈતું, કેવળ 5 ગામ અમને આપી દો ને તો પણ અમારા પાંડવો એની અંદર રહીને રાજ કરશે, એની અંદર સુખી રહેશે. અને 5 ગામ આપો, એની સાથે ન્યાય કરો, એની સાથે ધર્મનું પાલન કરો, અમારી એટલી જ અપેક્ષા છે. અમારે સત્તા, રાજ કે મોટા એને વૈભવ મળી જાય, નહીં તો હસ્તિનાપુરનું નિર્માણ જ ભગવાને બલરામજી સાથે મળીને પાંડવોની સાથે રહીને ભગવાને કર્યું હતું. એ જળ ત્યાં સ્થળ ને માયાવી નગરી જેને કહેવામાં આવે, એ જમાનામાં એ એવા ઐશ્વર્ય યુક્ત જ્યારે એ નિર્માણ કર્યું હોય છતાંય જ્યારે કપટ કરીને કૌરવોએ એનું લઈ લીધું, ત્યારે ભગવાને એને ન્યાય અપાવવાને માટે, ધર્મ રાજ્ય અપાવવા માટે નહીં, રાજ અપાવવા માટે કર્યું હોત ને તો ભગવાને પહેલા માંગણી કરી હોત કે ભાઈ અમને હસ્તિનાપુર પાછું આપો. પણ ભગવાને શું માંગણી કરી કે કેવળ 5 ગામ આપો. પણ અહંકારી એવો દુર્યોધન એ વાતને ન સમજી શક્યા અને પોતે એને કીધું કે અમે 100ની અણી બરાબર પણ ભૂમિ તમને દાન નહીં આપી, અમારે કંઈ પાંડવોને દેવું નથી. મહારાજ કે તો પછી આનું પરિણામ જે થાય જોજો, પછી તમારી પાસે 100ની અણી બરાબર રહે છે કે કેમ. અને પરિણામ એવું થયું કે ભગવાને ધર્મનો અર્જુનજીને જ્યારે કીધું કે આ યુદ્ધ, અર્જુનજીને મનમાં એમ થયું કે હું રાજ માટે યુદ્ધ કરું છું. ભગવાન કે તમે રાજ માટે યુદ્ધ કરતા નથી, તમે ધર્મની રક્ષા માટે, ન્યાયની રક્ષા માટે યુદ્ધ કરો છો. અને એ યુદ્ધના પરિણામ સ્વરૂપે મહારાજે ત્યાં સુધી કીધું કે જો કદાચ આ ભગવાનને અર્થે, ધર્મને અર્થે, સત્યને અર્થે, ન્યાયને અર્થે જો યુદ્ધ કરતા કરતા જો વીર ગતિને પામશો તો સંસારની અંદર શ્રેયને પ્રાપ્ત કરશો, અને જો કદાચ રાજ મેળવશો, જો જીતશો તો રાજ મળશે, અને નહીં તો ઇન્દ્રાદી લોકની અંદર તમને વૈભવ, કીર્તિ આદિ તમને મળશે, પણ એમાં અપયશ નથી, કારણ કે તમે સત્ય અને ધર્મના પક્ષે યુદ્ધ કર્યું છે. આજે એ સિદ્ધાંતને કહેવાની પાછળનો ભગવાન, ત્યારે મહારાજે જ્યારે શાંતિદૂત બનીને ગયા ત્યારે દુર્યોધને ભગવાન કૃષ્ણને બંદી બનાવવા માટે પોતાના સૈનિકોને આજ્ઞા કરી, ત્યારે ભગવાને પોતાનું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને ભગવાન કીધું લે હવે મને બંધ બાંધી શકતો હોય તો બાંધીજો. ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્ય, પણ ત્યાં સુધી ભગવાને ઐશ્વર્ય બતાવ્યું નથી અને ત્યાર પછી પણ નથી બતાવ્યું. નહીં તો દુર્યોધને જોયું હતું ને, દુર્યોધને ભગવાનનું એ સ્વરૂપ જોયું હતું. જો ત્યાં મતિ સારી હોત ને, મહારાજે વડતાલની અંદર એક વખત મહારાજ સભા કરીને બેઠા હતા અને સભા કરીને બેઠા ને ત્યારે અમારે વડોદરાના ચિમન રાવે આવીને મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો. મહારાજ સત્સંગ કથા વાર્તા કરાવતા હતા અને કથા વાર્તાની અંદર એવો પ્રસંગ આવ્યો કે જે સંસારની અંદર 2 પ્રકારના જીવ છે, એક દૈવી જીવ છે અને એક આસુરી જીવ છે. દૈવી જીવ હોય એ ગમે તે ખૂણે હોય તો પણ એ ભગવાનના શરણે આવે ને ભગવાનનો ભક્ત થાય, સત્સંગી થાય. એ દૈવી ગુણનો એક ગુણ, પ્રાકૃતિક ગુણ એની અંદર લક્ષણ રહેલા છે. અને આસુરી જીવ હોય એ મહારાજ કે એ આસુરી જ રહે, એ ક્યારે પણ ભગવાનનો ભક્ત થાય નહીં, પણ ભગવાનથી વિમુખ થાય, ભગવાનથી વિમુખ થાય. એવો મહારાજે વચનામૃતની અંદર, વડતાલના વચનામૃતમાં શબ્દ લખ્યો કે આસુરી જીવ હોય એ મહારાજથી વિમુખ થાય. એટલે ચિમન રાવે મહારાજને પૂછ્યું કે આ જે આસુરી જીવ છે એ તો વિમુખ થાય, દુર્બુદ્ધિ વાળો હોય, પણ એને કોઈ દિવસ સત્સંગનો યોગ થાય તો એને સદબુદ્ધિ થાય ખરી કે ન થાય? આપણે સાવધાન કરવાનું, આત્મચિંતન કરવાનું કે આપણે કઈ કક્ષામાં છીએ, દૈવીમાં છે કે આસુરી છે. જો કે મને વિશ્વાસ છે, કારણ કે મહારાજે એનું પણ લક્ષણ બતાવ્યું. હું આગળ વાત કરું આ વાત પૂરી કરીને. એટલે ચિમન રાવે મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે દૈવી જીવ તો દૈવી હોય, ભગવાનનો ભક્ત થાય, અને ભગવાનનો ભક્ત થાય એટલે મોક્ષનો અધિકારી થાય, પણ જે આસુરી જીવ છે એ કોઈ દિવસ ભગવાનનો ભક્ત થાય, એના મોક્ષની કોઈ અવકાશ ખરો? ત્યારે મહારાજે કીધું કે એ તો જન્મજાત આસુરી હોય ને, એનો તો ક્યારેય એની વૃત્તિ અને મતિ સુધરે નહીં. એ દુર્યોધન જેવો કહેવાય, જાનામી ધર્મમ નચમે પ્રવૃત્તિ, જાનામી અધર્મમ નચમે નિવૃત્તિ. એની આસુરી બુદ્ધિ જ્યારે શાપિત બુદ્ધિ થઈ હોય, મહારાજ કે જન્મજાત હોય તો એનો ક્યારે નિકાલ થતો નથી, એનો ક્યારે એ ભક્ત થાય નહીં. અને જ્યારે સત્સંગમાં આવ્યો હોય તો પણ જોજો, મહારાજે કેવો શબ્દ વાપર્યો, એવો આસુરી બુદ્ધિ વાળો સત્સંગમાં આવ્યો હોય તો પણ એ પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે નહીં. એ શરીરનો ત્યાગ કરી માયાના ગર્ભમાં જાય ને વળી પાછો જન્મ લે, વળી પાછો માયાના ગર્ભમાં જાય ને વળી પાછો જન્મ લે, એમ કરતા કરતા જન્માંતર માયાના ગર્ભમાં ક્યારે જાય? આત્યંતિક પ્રલય થાય ત્યારે. આ લખ 84 ની વાત નથી, આ લખ 84 ના પર વાત છે. લખ 84 ફરતા 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 આત્યંતિક પ્રલય થાય ત્યારે જીવ માયાના ગર્ભમાં જાય છે.
ત્યારે જીવ પાછો માયાના ગર્ભમાં જાય છે. ફરી ભગવાન જ્યારે સૃષ્ટિની રચના કરે ત્યારે માયાના ગર્ભમાંથી જીવને પાછા રમતા મૂકે છે. એટલે મહારાજ કીધું કે આવા માયાના ગર્ભમાં જાય અને એવા અનેક જ્યારે ફેરા મારે ને ત્યારે એનું આસુરીપણું તૂટે અને એમાં પછી સત્સંગમાં, એટલે દર વખતે પાછો આવો યોગ થવો જરૂરી છે. દર વખતે જન્મ લીધા પછી સત્સંગના યોગમાં આવે અને સત્સંગમાં પડ્યો રહે, ગુણવત્તા લે, આસુરી બુદ્ધિ એમ જન્માંતરે જઈને જ્યારે ટળે ને પછી એ ભગવાનના ધામનો કે ભક્ત થવાને અધિકારી બને છે, ત્યાં સુધી થતો નથી. એટલે કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો એ છે કે કળિયુગની અંદર ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જે આપણને મોક્ષ ધર્મની વાત શાસ્ત્રોએ સમજાવી છે, ભગવાને એ વાતનું પ્રતિપાદન કરતા કીધું કે ભગવાનની ઓળખાણ શાસ્ત્ર વતે કરીને કરે. આપણે કોઈને માની લીધા તો એને મતપંથ કહેવામાં આવે છે. એવા મતપંથોની અંદર કોઈ વ્યક્તિ કોઈને કોઈ રીતે નિરૂપણ કરી દે, એથી કરીને એ ભગવાન કે ભગવાનનો ભક્ત કે ભગવાનનો આશ્રિત થતો નથી. પણ શાસ્ત્રે જે રીત પ્રમાણિત કરી હોય એ લક્ષણયુક્ત જ્યારે પરમાત્માના સ્વરૂપને જોવે, એ સ્વરૂપને ઓળખે અને શાસ્ત્રે જે રીત બતાવી છે એ રીતને અનુસરીને જ્યારે શરણાગતિ સ્વીકારે, જ્યારે આશ્રય સ્વીકારે ને ત્યારે એ ભગવાનનો સાચા અર્થમાં આશ્રિત કહેવામાં આવે છે. પોતાની રીતે તો પહેલાના જમાનામાં, હવે તો એવા બહુ દેખાતા નથી, પહેલાના જમાનામાં નાનપણમાં બધા વડીલો હશે એને પણ સાંભળ્યું હશે, જોયા હશે, પેલા હિપ્પીઓ ફરતા, વિદેશના લોકો એવા આવતા અને પછી ગળામાં મોટી મોટી રુદ્રાક્ષની બીજી ત્રીજી માળાઓ ધારણ કરે અને ભગવા કંથા ધારણ કરે અને માથે બધા રૂમાલ ફેંટા બાંધે અને પછી એનો હેતુ શું હોય? ગાંજો ને ચલમ ફૂંકવા હારું. એનો હેતુ એ જાણતા ને, એવું સાંભળ્યું છે ને. નવી પેઢીને તો કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય પણ જૂનાને ખબર હશે. એવા હિપ્પીઓ ફરતા. તો શું એવા તીલા ટપકા કરવાથી કે એવા રુદ્રાક્ષની આદિ માળા કે કંઠી પહેરવાથી કે કોઈ પ્રકારના ચિહ્નો ધારણ કરવાથી એ સત્સંગી થઈ ગયા? એને ભગવાનની ભક્તિ થઈ? એને ભગવાનના આશ્રિત કહેવાય? ન કહેવાય. મહારાજે બે વાતની સ્પષ્ટતા કરી કે શાસ્ત્રની રીતે પ્રમાણિત જે પરમાત્માના અવતારો છે, એટલે મહારાજે કીધું, ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે લખ્યું, મોટો ચમરબંધી હોય, મોટી સિદ્ધ દશાને પામ્યો હોય, અરે હથેળીની અંદર ચંદ્રમાના દર્શન કરાવે એવો સામર્થ્યવાન હોય ને તો પણ એનું ધ્યાન ભજન ઉપાસના ન થાય. ધ્યાન ભજન ઉપાસના કરવા યોગ્ય હોય તો ભગવાન અને ભગવાનના અવતારો છે, એના સિવાય બીજા કોઈનું ધ્યાન ભજન ઉપાસના ન થાય, ન થાય ને ન થાય. આ મહારાજે ઉપાસનાની સિદ્ધિ બતાવી. અને એ રીતે જેને ભગવાનનો આશ્રિત થવાની પણ રીત ભગવાને સત્સંગી જીવન આદિ ગ્રંથની અંદર બતાવી. આપણે શિક્ષાપત્રી બધાય વાંચીએ છીએ. શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે પરબારું એવું લખ્યું હોત કે બજારમાંથી મૂર્તિ લઈ આવીને ઘરમાં પધરાવી દેવીને થાળ આરતી કરીને આપણે ભક્તિ કરવાનું ચાલુ કરી દેવું, કંઠી બજારમાંથી લઈ આવીને ધારણ કરી લેવી, ચોપડીમાંથી મંત્ર લઈને ગાને શીખી લેવા અને પોતાની રીતે માળા કરી દેવી, તો મહારાજ કીધું એનાથી કલ્યાણ થાય. આ રીત ભગવાને પ્રવૃત્ત આવી છે અને આ વૈદિક પરંપરા છે. આ કેવળ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પરંપરા નથી. કોઈ પણ વૈદિક સનાતન ધર્મ હોય, એ ધર્મની કોઈ પણ પરંપરા હોય, ચાહે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની હોય, મધ્વ સંપ્રદાયની હોય, નિંબાર્ક સંપ્રદાયની હોય, દરેકની પોતાની પ્રણાલિકા છે. એમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સનાતન વૈદિક ધર્મને અનુસરે છે, માટે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પણ આ પ્રણાલિકા છે, એની પદ્ધતિ છે. મહારાજ કે જે મુમુક્ષુનો અંકુર જેને ઉદય થાય, સત્સંગી જીવન ચતુર્થ પ્રકરણ, મહારાજે સ્પષ્ટ લખ્યું કે જેના જીવનની અંદર મુમુક્ષુતાનો અંકુર ઉદય થાય, જે સંસારના ત્રિવિધતાથી ભય પામ્યો હોય, એવો જે જીવાત્મા એ પોતાના ગુરુ એવા આચાર્યના શરણે જાય અને આચાર્ય થકી જ્યારે મંત્ર દીક્ષા અને કંઠી ધારણ કરે પછી એને અધિકાર મળે છે કે હવે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે, ભગવાનની ઉપાસના કરી શકે અને પછી ભગવાનની પૂજા ઇત્યાદિ કરે, તિલક ચાંદલો વગેરે ધારણ કરે. મહારાજ કીધું આ પ્રકારે જેને પ્રાપ્ત થયું હોય ને એને મહારાજે સત્સંગી જીવન એ 46મા અધ્યાયની અંદર મહારાજે કીધું, આ રીતે જેને દીક્ષા મળી હોય, જેને ભગવાન પાસે કંઠી, મહારાજશ્રી પાસે કંઠી બંધાવી હોય, એને સત્સંગી કહેવાય. એના સિવાય મહારાજ કે સત્સંગી અમે જાણતા નથી. મહારાજ કે બહુ જાણીએ તો ગુણ બુદ્ધિ વાળો જાણીએ, વચનામૃત. મહારાજ કે બહુ જાણીએ તો અમે ગુણ બુદ્ધિ વાળો જાણીએ, પણ અમે સત્સંગી જાણતા નથી, કારણ કે એને નિયમનું પાલન નથી કર્યું. એનો નિશ્ચય ભગવાનના સ્વરૂપમાં નથી. નિશ્ચયનું સ્વરૂપ હમણાં સંતોએ પણ વાત કરી. નિશ્ચય હોય કેવો? નિશ્ચયનું સ્વરૂપ આપણે વ્યાખ્યા કરવી હોય તો કેવી રીતે? એના કોઈ આકૃતિ પ્રકૃતિ થોડી હોય. એ નિશ્ચયનું માન એનું આચરણ છે. જેના આચરણમાં ભગવાનનો નિશ્ચય હોય, જેના આચરણમાં ભગવાનનો આશ્રય હોય, એનું જીવન કેવું હોય? તો કે મને સુખ આપે તોય ભલે, દુઃખ આપે તોય ભલે, મને ભગવાન થકી જે મળે છે એ જ લેવું છે, મને એના સિવાય બીજું કંઈ ખપે નહીં. આવો જેને ભાવ, વચનામૃતમાં મહારાજે લખ્યું કે એવી જેની ભાવના દ્રઢ થઈ હોય કે દુઃખ આવે તો પણ એમ માને કે મારા ઈષ્ટદેવ થકી મને મળ્યું છે, અને દુઃખમાંથી નિવૃત્તિ. મહારાજે તો ત્યાં સુધી લખ્યું કે કોઈ કાળે કોઈ એવો ઉપાય બતાવે કે તમે આ અનુસરો ને તમારું દુઃખની નિવૃત્તિ થાય, તો એનું મન એને ના પાડે. કારણ કે આ તો જગતમાં શું છે? બધું મનની ચંચળતા છે. આ જગતની અંદર શંકરાચાર્યજી મહારાજે બહુ સુંદર કીધું, જીતમ જગત કેન, જગતને કેવી રીતે જીતાય?
ત્યારે કે મનોહી એન, જેને મન જીત્યું ને તારે જગત જીતાય. આપણી આ વિષય આ થોડોક તત્વજ્ઞાનનો છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ વચનામૃતની અંદર બહુ સુંદર વાત લખી. મહારાજ કે આ સંકલ્પ વિકલ્પ વિકારો આવે છે, અંદરથી ઉત્પન્ન થાય છે કે બહારથી ઉત્પન્ન થાય છે? આપણે એમ કહીએ મનના સંકલ્પ છે, મનના સંકલ્પ છે. હકીકત એ છે કે મનના સંકલ્પથી જ આપણને પ્રેરણા મળે છે, પણ મનની અંદર સંકલ્પ પ્રવેશો ક્યાંથી? ત્યારે શાસ્ત્રે એમ કીધું, વચનામૃતની અંદર મહારાજે કીધું કે જે જીવ છે, જીવનું સ્વરૂપ તો શાશ્વત હતું. જ્યારે ભગવાને આ ધરા ઉપર જીવાત્માને મોકલ્યો ને ત્યારે એને શુદ્ધ અને શાશ્વત સ્વરૂપની અંદર મોકલ્યો. પણ માયાના આવરણની અંદર જ્યારે જીવાત્મા બદ્ધ અવસ્થામાં આવ્યો, પછી બદ્ધ અવસ્થાની અંદર જીવાત્મા રહીને જ્યારે વિષયના યોગમાં આવ્યો અને બહારના વિષયો ઇન્દ્રિયોના માધ્યમે કરીને જ્યારે મનમાં પ્રવેશ્યા, ત્યારે મનની ચંચળતા, દુર્બળતા અથવા તો મનની કાયરતા, એના કારણે જે આત્મબળની નિષ્ઠા દ્રઢ નહોતી, એટલે એનો પ્રભાવ અંદર દંશ કરી ગયો. એ મન ઉપર દંશ કર્યો ને એમ મનનો દંશ એ જીવ ઉપર બેઠો અને પછી એ જગતનો વિષય જીવ થઈ ગયો. નહીં તો કેવો હતો જીવ? મુક્ત હતો. ભગવાનના ધામમાં જાય એવી સામર્થ્યવાન જીવ છે. આ જીવને તમે એમનો બ્રહ્મ સ્થિતિને પામે. વિચાર કરો વાલા ભક્તો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ કીધું બ્રહ્મ સ્થિતિની વ્યાખ્યા આપણા વેદોની અંદર કરવામાં આવી છે. ભગવાનના સારૂપ્યપણાને પામે, સાધર્મપણાને પામે, ભગવાન જેવો થઈ જાય. જીવની સ્થિતિ નાની છે? આ જીવની સ્થિતિ નાની નથી. જીવની સામર્થ્ય એટલી છે કે જો ધારે તો ભગવાન જેવા રૂપને પામે, ભગવાન જેવા ગુણને પામે, ભગવાન જેવા ઐશ્વર્યને પામે. ભગવાન જેમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડના નિયંતા છે ને, એવી નિયંતા થવાની સામર્થ્ય એની અંદર આવે. પણ એની અંદર એક ગુણ નથી આવતો. કયો? એ સ્વતંત્ર નથી થઈ શકતો. આ એક ગુણ એની અંદર છે. જીવાત્મા એ સ્વતંત્ર નથી થઈ શકતો. એ સ્થિતિને પામ્યા પછી પણ ભગવાનનો દાસ રહે છે, ભગવાનનો આશ્રિત રહે છે, ભગવાનના સેવક તરીકે રહે છે. અને એ ભાવના આપણને, નહીં તો આ જીવની પરાકાષ્ઠા બતાવી, સ્થિતિની બતાવી, પણ જીવાત્મા એની અનુભૂતિ કરવા, એની પ્રાપ્તિ કરવાને સમર્થ નથી. શા માટે? કે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ભૂલીને માત્ર જગતના વિષય વાસના અને મોટપને, માનપાનને અંતર પોતાના જીવને પોતે એવો ખૂંટાવી દીધો છે. આ જગતની આપણે પેલા દલદલ આવતી, એને કાદો કીચડ જેવું હોય ને, અંદર દલદલ હોય. રેતની અંદર પણ એવી દલદલ હોય. નીચે જમીન આપણને લાગે ઉપરથી જમીન જેવું, પણ અંદર તમે જાઓ ને પછી અંદર પોચું હોય, એટલે એની અંદર માણસ ખૂંદતો જાય અને જેટલો પ્રયત્ન કરે ને એટલા વધારે અંદર ઊંડો ઉતરતા જાય. એમ આપણે આ સંસારના જે દલદલ રૂપી જે માયાના વિષયો છે ને, એની અંદર જીવને એવો ખૂંતાડી દીધો છે. હવે કાં તો આપણે મન નથી થતું, મન થાય છે તો એટલા બધા ખૂંતી ગયા છીએ કે એમાંથી ઉગરવું આપણા માટે કઠણ થાય. ત્યારે જ્યારે કઠણ થાય ને ત્યારે કોઈએ જોયું હશે કે ડૂબતો હોય ને, એને જો બચાવવો હોય ને તો એને ઉપરથી જ એને ટેકો આપવો પડે. એને ઉપરથી કોઈ દોરડું નાખો કે કોઈ એવો એને સહારો નાખો, એને પકડીને એને બહાર તાણો, ત્યારે એ નીકળે, નહીતર નીકળે નહીં. એટલે મહારાજે આ સત્સંગની વ્યવસ્થા કરી કે આવા સંસારની અંદર, માયાની અંદર જે જીવાત્મા ડૂબતો હોય ને, એને ઉગારવાને માટે, ભવસાગર તરાવવાને માટે મહારાજ કે આ સત્સંગ રૂપી અમે દોરડું નાખ્યું છે ને, એને પકડી લેજો તો અમે આનાથી તમને ઉગારી અને અમારા ધામ સુધી તમને પહોંચાડશું. આ પરમાત્માના સગુણની જે દિવ્યતા, મહારાજે એ રૂપની ઝાંખી કરાવવાને માટે, એ પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવવાને આ શાકોત્સવ આપણે ઉજવીએ છીએ. ભગવાને જેમ આપણી આમ તો સંપ્રદાયની અને આપણી સનાતન ધર્મની પરંપરા છે કે ભગવાને જે જે લીલાઓ કરી હોય, જે જે ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા હોય, એની સ્મૃતિની અંદર, આપણી પરંપરાની અંદર આપણે ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ. ભગવાનના પ્રાગટ્યનો ઉત્સવ હોય કે ભગવાને કરેલા ચરિત્રનો ઉત્સવ હોય. આપણે જો દિવાળી પછી ગોવર્ધન પૂજા અને અન્નકૂટ ઉત્સવ થાય છે. ભગવાને વર્ષો પહેલા મથુરાની અંદર ભગવાને ગોકુળની અંદર જે ગોવર્ધન તોલ્યો અને પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા, આપણે પ્રસંગને યાદ કરીને આજે પણ ઉત્સવ કરીએ છીએ. એ જ રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ કળિયુગની અંદર મનુષ્યત્વનું ધારણ કરી અનંત જીવાત્માના કલ્યાણને અર્થે જે જે ચરિત્રો કર્યા, જે જે ઉત્સવ કર્યા, આપણે એની સ્મૃતિની અંદર, આપણે પરંપરાની અંદર ઉત્સવ કરીએ છીએ. અને શાકોત્સવમાં પણ ભગવાને એવા દિવ્ય દર્શન કરાવેલા છે. આપણે કથા તો ઘણી વખત કથાના માધ્યમથી, પારાયણના માધ્યમથી આપણે વિસ્તારથી સમજ્યા છે, જાણી છે, પણ છતાંય આજે પ્રસંગને યાદ કરીએ કે ભગવાન પોતાના જીવાત્માને કલ્યાણ કરવાને અર્થે જે પોતાનું બિરુદ છે એને સાર્થક કરવાને માટે કેવી લીલાઓ કરતા હોય, ક્યારે કેને નિમિત્ત બનાવી દે. આપણી દ્રષ્ટિ જો ત્યાં પહોંચે ને તો આપણને એમાં ઐશ્વર્યના દર્શન થાય ને ભગવાનનો ગુણ આવી જાય. અને ભગવાનનો ગુણ આવે તો આપણો નિશ્ચય દ્રઢ થઈ જાય. અને જો એના આશ્રયની અંદર જીવાત્મા જતો રહે પછી એને પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે, ફરી જન્મ લેવાની જરૂર પડતી નથી. એવી ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. પણ એ કેવી રીતે થાય? જ્યારે કે આપણી દ્રષ્ટિ પહોંચે. એટલે મેં કીધું કે આપણને ભગવાનની ઓળખાણ શાસ્ત્ર દ્વારા થાય છે. આપણને સત્સંગી થવાની રીત શાસ્ત્ર શીખવાડે છે. આપણને સંતોનો, ભક્તોનો, મંદિરનો, શાસ્ત્રોનો મહિમા એને નિરૂપણ શાસ્ત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે સનાતન વૈદિક ધર્મની પરંપરા પ્રમાણે કોઈ પણ નિર્ણય જો પ્રાપ્ત કરવો હોય અથવા તો એને માટે જો એને નિર્ણય કરવો હોય તો એ શાસ્ત્ર સંમત હોવો જોઈએ. અને શાસ્ત્ર સંમત હોય ત્યારે જે ફલીભૂત થાય છે, નહીતર ફલીભૂત થતો નથી. આપણે આપણા મનથી ગમે તેવું માની લઈએ કે અમને ફાવી ગયું છે, તો એ આપણી ફાવટ હોઈ શકે.
કદાચ આપણે જગતની અંદર એનેથી કોઈને ભ્રમણા કરી શકીએ, પણ ભગવાનને છેતરી શકવાના નથી. એના માટે તો એ શાસ્ત્રની મર્યાદા પાલયંતી મનુજા સત્શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિતા. ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો. અમે જે આ શિક્ષાપત્રી લખી છે એ સત્શાસ્ત્રના પ્રતિપાદનની અંદર લખેલી છે. આ સત્શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધ નથી. શાસ્ત્રની અંદર જે સિદ્ધાંતો બતાવ્યા છે એનું સાર કરીને અમે આ શિક્ષાપત્રીની અંદર લખ્યું છે. યે પાલયંતી મનુજાનું જે પાલન કરશે એને આલોક અને પરલોક બંનેની અંદર અમે સુખ્યા કરશું, અને જો એનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તાન ઉલ્લંઘ્યાન વર્તનતે વેતુ સ્વૈરકુબુદ્ધય ત યા મૂત્ર ચ મહલબંતે કષ્ટમે. આ લોકમાંય દુઃખી થવાના અને પરલોકમાંય દુઃખી થવાના. આપણને ઘણી વખત એમ થાય દુઃખ દેખાતું નથી. કોઈ અધર્મ કરતા હોય ને, વચનામૃતમાં પણ મહારાજે લખ્યું કે જ્યારે ભગવાનનું કે ધર્મનું ઘસાતું બોલે ને ભગવાન એને દંડ ન દે તો ભગવાનનો નિશ્ચય ડગી જાય છે, પણ એ કનિષ્ઠ નિશ્ચય છે, એને નિશ્ચય ન જાણો. કારણ કે એવું નથી કે મહારાજ તત્કાળ જ એનું ફળ આપી દે. 3 પ્રકારે શાસ્ત્રોમાં કર્મફળ બતાવ્યા છે. એક પ્રારબ્ધ, સંચિત અને ક્રિયમાણ. ઘણા કર્મ એવા હોય કે તમે જે કર્યા તરત ને તરત ફળ દેખાય, પણ ઘણા એવા હોય કે સંચિત થતા હોય, ભેગા થતા હોય, જ્યારે સમય આવે ને ત્યારે ઉગે. અને ઘણા એવા પણ હોય કે એને પ્રારબ્ધ બનીને આવતા જન્મની અંદર કે બીજા જન્મની અંદર એને ભોગવવાનો વારો આવે. એટલે એવું ન માનવું કે કોઈ અધર્મ કર્યો, ગુનો કર્યો ને એ બધા બચી ગયા છે. અત્યારે કદાચ એને મોજ કરવા દો અથવા કરતા હોય તો એનાથી એવું માનવાનું કારણ નથી કે ધર્મ અધર્મ થઈ ગયો, અધર્મ ધર્મ થઈ ગયો, અથવા તો મોક્ષનો ઉપાય બદલાઈ ગયો. મહારાજે એવું સ્પષ્ટ ના પાડી છે, મોક્ષનો તો એક જ ઉપાય છે, હરિર્નામ કેવલમ. ભગવાન નારદ પુરાણની અંદર લખ્યું કે ભગવાનની ભક્તિ માટે ગતિ ન અન્યથા, બીજી કોઈ ગતિનો ઉપાય જ નથી. કલો કાળની અંદર બીજી કોઈ ગતિ માટેનો ઉપાય જ નથી. કેવળ હરિનામ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ, કેવલમ. આ એક જ ઉપાય છે જેને ભગવાનની ભક્તિ કરી. અને ભક્તિની વ્યાખ્યા મહારાજે કીધું સધર્મ ભક્તિ રવનમ વિદાતા. ધર્મે સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરે ને ત્યારે ભગવાનનો રાજીપો મળે. એટલે એ સિદ્ધાંતને અનુસરી મહારાજે આજે દિવ્ય શાકોત્સવ કર્યો. આપણે બધા જાણીએ છીએ, સત્સંગી હરિભક્તોને તો પ્રસંગી કદાચ ખ્યાલ જ છે, પણ અન્ય કઈ ભક્તો આવ્યા હોય એને ખબર ન હોય તો મનમાં એમ થાય કે આ શાકોત્સવ વળી શું છે. જોકે આમ તો હવે આટલા વર્ષોથી ઉજવાય છે એટલે લગભગ સંપ્રદાયમાં, હું ગઈકાલે પણ વેરાવળમાં વાત કરી હતી કે સત્સંગીઓને તો શાકોત્સવની આતુરતાથી રાહ હોય, પરોક્ષના ભક્તો અથવા તો બીજા કોઈ સંપ્રદાયના ભક્તોને પણ એમ હોય કે તમારો શાકોત્સવ ક્યારે ઉજવવાનો છે. એટલો બધો મહિમા શાકોત્સવનો સમજાય છે. ને એના 2 કારણ છે કે એમાં બીજું કંઈ ખબર પડતી હોય કે ન પડતી હોય, કારણ કે કથાઓ દરેક વખતે ઉત્સવમાં ન સાંભળી હોય, પણ એટલું તો ચોક્કસ નક્કી થાય છે કે ભગવાનને ધરાવીને જે શાક બને છે ને એવું ઘરે નથી બનતું. એ તો પાકું ને. નહીં તો આ જ રોટલા છે, આ જ બાજરો છે ને આ જ રીંગણા છે. આ જ રીંગણા છે, આ જ રોટલા, ના જ બાટલો. પણ ઘરે આપણે બનાવતા હોઈએ ને તો એ મોજ નથી આવતી જે અહીંયા ભગવાનનું સ્મરણ સાથે. આ બહેનો જ્યારે રોટલા ઘડતા હોય ને, ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રએ જ્યારે આમ ગોકુળની અંદર બાળ લીલા કરતા ને ત્યારે ચોરીઓ કરતા. આપણે ખબર છે ને, ભગવાનને એટલે કાનન ચોર કહેતા. એટલે ચોરીઓ, માખણ ચોરાવી આવે, દહીં ચોરાવી, આમ કંઈક દૂધ લઈ આવે અને ત્યાં બધા મિત્રો સાથે ખાય એટલું ને રંજાડે એટલું. એટલે ગોપિકાઓ આવીને ભગવાન માતાને ફરિયાદ કરે. એટલે માતાજીએ કૃષ્ણ ભગવાનને એક દિવસ બોલાવીને કીધું કે તમને આપણા ઘરની અંદર આટલા બધા ભંડાર ભર્યા છે, આટલા બધા માખણ, કારણ કે નંદ રાજા હતા, એટલે કે આપણે ત્યાં આટલું બધું ભરેલું છે, તમે આ ગોપીને ત્યાં ચોરી કરો તમને શોભે છે? તમે કુંવર કહેવાવ, તમે આવું ચરિત્ર કરો છો, તમને આ શોભે છે? એટલે કૃષ્ણ ભગવાને બહુ સુંદર ઉત્તર કર્યો કે માં, હું એવું, મને ભૂખ લાગે છે હું ખાવા જઉં છું એવું નથી, પણ મને એનો આકર્ષણ એટલા માટે છે કે ગોપિકાઓ જ્યારે માખણ વલોતી હોય કે દૂધ દોતી હોય કે જ્યારે ઘરના કામ કરતી હોય ને ત્યારે મારું રટન કર્યા કરે છે. કાનાએ આવું કર્યું, કાનાએ આવું કર્યું, કાનાએ આજે મને આ છેડ્યા હતા, કાનાએ મને આ છેડ્યા હતા. એ મારું રટન કરે છે ને, એ રટનની મીઠાશ એ માખણની અંદર આવે છે. આપણા ઘરમાં સિક્કા ભરેલા છે પણ મને એની અંદર એ મીઠાશ નથી દેખાતી જે ગોપિકાઓની ભક્તિની. એટલે આપણે જો આ રીત આપણા સ્ત્રી ભક્તોએ ખાસ બધા પરિવાર, આપણી સનાતન પરંપરા આપણને શીખવાડે છે કે આપણે થાળ કરીએ ને, આપણે જ્યારે ઘરે રસોઈ બનાવતા હોઈએ ને ત્યારે આપણે ભગવાનનો થાળ બનાવીએ છીએ. ભલે પૂછી લીધું હોય કે તમારે શું ખાવું છે, પૂછતા હોય ને, પછી ભલે કરે કે ન કરે એવું બનતું હોય. હું એક ગ્રહસ્થ છું, મને અનુભવ થાય એવા. પૂછે કે શું જમશું આજે, એટલે આપણે કહીએ કે આ જમશું, એટલે પછી કે આના બદલે આ બનાવ્યું હોય તો પછી પૂછ્યું શું લેવા. પણ જે હોય એ વ્યવહાર છે, એ સંસારની એક એની પણ એક રીત છે. પણ કહેવાની પાછળનો તો ભાવ એવો ન રાખવો
કે હું મારા પતિ માટે કે મારા પુત્ર માટે કે મારા પરિવાર માટે બનાવું છું, હું આ થાળ ભગવાનને અર્થે બનાવું છું, એવો ભાવ કરીને આપણે ઘરની અંદર અને બનાવ્યા પછી પહેલો ભગવાનને આપણે નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે. એનો ધરાવવાનું, કારણ કે એની દ્રષ્ટિપાત થાય, એનું સ્મરણ થાય, એની ભક્તિ દ્વારા ભગવાનનું નામ સ્મરણ. પહેલા બહેનો કીર્તનો ગાતા, રસોઈ બનાવતા પડતા પદો ગાતા, ભગવાનનું ધૂન ગાતા, અને એમ કરતા કરતા ત્યારે આપણા સંસ્કારો જળવી રહેતા. આ કળિયુગની અંદર આપણે જોઈએ છે ને, હવે તો મોટા ભાગે ઘરે કદાચ બનવાનું ઓછું થઈ ગયું. રજાનો દિવસ હોય ગયો એટલે બહાર એ રોડ ઉપર જ બધાને ખાવું છે. આ નક્કી થઈ ગયું. એક કોઈ રમૂજમાં એક કોઈ હાસ્ય કલાકાર એમ કહેતા કે આ ટેવ એવી ખરાબ પડી ગઈ ને, તે એક દિવસે કંઈક રજા હશે ને બજાર બધું બંધ હતું, તો ઓલાને ટેવ બહાર ખાવાની હતી કે ભાઈ મને તું ઘરમાં બનાવીને પણ મને રોડ ઉપર લાવીને દે તો ખાવું, બાકી મારે ઘરમાં તો નથી ખાવું. આટલી બધી કુટેવ, આ સ્વભાવ મનુષ્યનો આવી ગયો. કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો એ છે કે ભગવાનની જે રીત આપણને પ્રવૃત્તાવી છે, આપણા શાસ્ત્રોની અંદર જે રીત પ્રવૃત્તાવી છે, એ અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે, મનની શુદ્ધિ માટે, ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધિ માટે એ પવિત્ર રહેશે તો આત્મા પવિત્ર રહેશે. ભગવાને જ્યારે આ દિવ્ય લીલા કરી, અહીંયા શાકનો મહિમા નથી, પણ એટલો સ્વાદ કેમ એટલા માટે આવે છે કારણ કે ભગવાને જે 200 વર્ષ પહેલે દિવ્ય લીલા કરી, એમાં મહારાજે ઐશ્વર્ય, આપણા નંદ સંતોએ કીર્તનોની અંદર, એ પદોની અંદર એ વાતને બહુ સુંદર રીતે લખી કે સંતો હરિભક્તોએ ત્યાં શાક એટલું જમ્યા. કેમ તો કે સ્વાદમાં એવો સ્વાદ ભગવાને મૂક્યો હતો, જેને જેવું ભાવતું હતું ને એવી તૃપ્તિ થતી. કોઈને મેસૂબ ભાવતો, કોઈને મોહનથાળ ભાવતો, કોઈને બીજા ફરસાણ ભાવતા, તો જેને જેવી રુચિ હતી ને એનું શાક ખાય અને એની અંદર એ દર્શન થાય. હવે હું સામાન્ય તમને વિવેકની વાત શીખું, કદાચ કોઈ અનગઢ રસોઈયો હોય તો એ રસોઈયો કદાચ બનાવે તો એની અંદર બેસ્વાદું થઈ જાય. સ્વાદની અંદર મીઠું વધારે પડી ગયું, મરચું વધારે પડી ગયું, કદાચ એની અંદર કોઈ મસાલા વધારે અર્ધકચરું રહી ગયું, અનગઢ હોય તો. કોઈ સારો રસોઈયો હોય તો એને સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકે, એની અંદર સ્વાદુ બનાવે, પણ સ્વાદ ફેરવી નાખે. કંઈ તમે ખાતા હો ને, તમે શેરડી ખાતા હો ને મરચાનો સ્વાદ આવે, એવું શક્ય નથી. એ પ્રકૃતિ એની ના પાડે છે. પણ ભગવાને, એટલે મેં કીધું ને, ભગવાને પ્રકૃતિથી બહાર પોતાના સ્વતંત્રપણાના દર્શન કરાવ્યા, ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા. મહારાજે બનાવ્યા રીંગણા, પણ એમાં સ્વાદ આવ્યો, જેને જેવું ભાવતું હતું એવો સ્વાદ આવ્યો. એ ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્યના દર્શન કરાવ્યા કે આ સામર્થ્ય એ રસના નિયંતા કરી શકે, બાકી કોઈને સામર્થ્ય નથી. અને એવું ને એવું ચરિત્ર મહારાજે એનાથી વિશેષ બતાવ્યું. મહારાજે જ્યારે 12 મણ ઘીનો વઘાર કર્યો, શાકોત્સવ લોયાની અંદર, પ્રસંગ તો બહુ લાંબો છે પણ સંક્ષિપ્તની અંદર આમ શરૂઆત એમ થઈ કે સુરાબાપુને ત્યાં ચોરી થઈ. ચોરી થઈ એટલે ચોર લોકોએ ઘરમાં પટારો તોડવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તૂટ્યો નહીં. આખો પટારો લઈને જતા રહ્યા ગામની ભાગોળમાં. ત્યાં આખી રાત મહેનત કરી. આ બાજુ સવાર પડી ગઈ, બાપુને ખબર પડી કે મારે ત્યાં ચોરી થઈ છે. એટલે મનોમન સંકલ્પ કર્યો, આપણને બધાને તકલીફ આવે, ભગવાનને યાદ કરીએ, બીજે ક્યાં જઈએ. એટલે ભગવાનને યાદ કર્યા અને મનોમન પ્રાર્થના કરી, મારી આ મહેનતની નીતિની કમાઈ છે, અને જો મને પાછી મળે તો અડધો અડધ હું ભગવાનને અર્થે વાપરીશ, હું સત્સંગને અર્થે, સંતોને અર્થે વાપરીશ. અને એવો સંકલ્પ કર્યો. અને ભગવાને કરવું એવું કે ચોર લોકોથી પટારો તૂટ્યો નહીં. એ પટારો પાછો ઘરે લાવ્યા, ખોલીને જોયું તો અંદર રકમ બધી અકબંધ હતી. એટલે એમને પોતાના ધર્મપત્ની શાંતાબાને વાત કરી કે મારો આવો સંકલ્પ છે કે આમાંથી અડધી રકમ આપણે સંતોને અર્થે, ભક્તોને અર્થે આપણે વાપરવી, ભગવાન રાજી થાય એમ વાપરવી. ત્યારે શાંતાબાઈ કીધું કે આ ચોર લોકોએ જો પટારો તોડ્યો હોત તો શું તમારો ભાગ મુકતા જતામાં? તો કે કેમ બને, એ તો બધું લઈ ગયા હોત. તો કે માનજો, આપણા પ્રારબ્ધનું તો બધું ગયું હતું, ભગવાનની કૃપાથી પાછું આવ્યું છે, માટે બધું ભગવાનને અર્થે વાપરવું છે. અને માત્ર વાપરવું છે એમ નહીં, તમે બરાબર ગરડાજીને દઈ આવશો તો મજા નહીં આવે. તમે ભગવાનને તેડી લાવો. આપણે તો લાભ લઈએ, પણ આપણા સમગ્ર ગ્રામજનોને, આ બધાને લાભ મળે, આજુબાજુના વિસ્તારના ભક્તોને લાભ મળે, ભગવાનના દર્શન થાય, એવો કંઈ ઉત્સવ આપણે આંગણે કરીએ ને ભગવાનને તેડી લાવો. પછી મહારાજ લોયા પધાર્યા અને મહારાજે ત્યાં શાક કર્યું. સંતોએ વિનંતી કરી મહારાજને, મહારાજ તમારા હાથનો પ્રસાદ, તમારા પ્રસાદીનું તમે ઘણી વખત સેવન કર્યું, પણ તમે બનાવો ને અમને લાભ મળે એવું અમને ક્યારે અવસર મળ્યો નથી. મહારાજ કીધું લાવ, તમે રાજી થતા હો તો અમે રસોઈ બનાવીએ. અને મહારાજે એ મોટા કઢાઈયાની અંદર, મોટા તપેલાની અંદર એ મહારાજે રીંગણાનો વઘાર લીધો. 12 મણ એકાક્ષરી વઘારમાં પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, 12 મણ ઘીનો મહારાજે વઘાર લખ્યો. એમાં મસાલો, હળદર, મરચું, મરી, રઈ, જીરું વગેરે જે નખાતું હોય એ મહારાજે એની અંદર નાખ્યું. અને મહારાજ મનુષ્ય ચરિત્ર કરતા જાય જોડે જોડે. પછી એ હાથ પોતાના ધોતી ઉપર લુએ. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, 12 મણ એકાક્ષરી છે વઘારમાં, જોવા આવ્યા શિવ બ્રહ્મા તજી નાખજો. સ્વર્ગથી ભગવાન બ્રહ્માજી આદિ એમને એમ થયું ભગવાન આવી દિવ્ય લીલા કરે છે, લાવ જોઈએ તો ખરા કેવી લીલા થાય છે. અને દર્શન કરવાને માટે એ બ્રહ્માદિ દેવતાઓ, ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ એને જોવા માટે આવ્યા. અને ભગવાન આ બાજુ મનુષ્ય ચરિત્ર કરે. એ હળદર વાળા હાથ, પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, હલ્દી વાલા હાથ લુવે નિજ ધોતીએ, પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મજો. પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ પીળું પિતાંબર પહેરીને ઉભા હોય ને, આજે એવા શોભાયમાન અમને દર્શન થાય છે. આ કોણ સમજી શકે? જેને ભગવાનની પ્રતીતિ હોય એને સમજાય. કારણ કે સામાન્ય જીવને આ વાત ન સમજણ પડે.
ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર જ્યારે હું ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત દઉં છું કે જ્યારે ગોપવેશની અંદર એટલે ગોકુળની અંદર જ્યારે ગાયો ચરાવવા જતા અને ભગવાન હાથે કમળ ના અંદર ડાંગ હોય અને ખભે કાંબળી નાખી હોય અને ગાયોની પાછળ ફરતા હોય ત્યારે કોઈ જોઈને એમ વિશ્વાસ કરે કે આ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ છે? કોઈને એવા સામાન્ય જેને પરિચય નથી, પહેચાન નથી, જેને મહિમા નથી, એને ખ્યાલ ન આવે, એને તો સામાન્ય મનુષ્ય જેવા જ દેખાય ને. જેમ બીજા ગોવાળિયાઓ ગાયો ચરાવે છે, એમાં કૃષ્ણ કાનુડો ગાયો ચરાવે છે, પણ એમાં પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણના દર્શન ન થાય. ક્યારે પ્રતીતિ થાય? કાળીદત્તનો વધ જ્યારે એનો વધ કરે ને, જ્યારે યમુનાજીના નીરની અંદર એ નાગનો, શેષ નાગનો જ્યારે ત્યાં દમન કરે ત્યારે ભગવાનના ઐશ્વર્યના દર્શન થાય. ત્યારે એમ થાય કે આ કાનુડો આ સામાન્ય ગોવાળીઓ નથી, આનંદ કોટી બ્રહ્માંડનો નાયક છે. એમ ભગવાનની પ્રતીતિ જેને ન થઈ હોય. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ લખ્યું, અક્ષર પર પુરુષોત્તમજીએ નર વપુ ધર્યું, એકાંતિક મહામુનિ સમજે મર્મ જો. આ મર્મ કોણે સમજાય? તો કે એકાંતિક હોય, મહામુનિ, જ્ઞાની હોય, જેને ભગવાનનો શાસ્ત્ર દ્વારા પરિચય થયો હોય, એવાને ભગવાનના ઐશ્વર્યના દર્શન થાય. એને દર્શન થાય કેવા કે પીળે પટ શોભે પરિબ્રહ્મ જો. પીળું પિતાંબર પહેરીને ભગવાન ઉભા હોય ને એવા દર્શન લાગે. સામાન્ય જીવને તેમ લાગે કે ધોતિયું પીળું કર્યું. અને બનાવે એવો બન્યો. મહારાજ જયારે આ લીલા કરતા ત્યારે ચરોતરથી કાશીદાસ, કાનદાસ વગેરે પાટીદાર ભક્તો ભગવાનના દર્શને આવેલા. સંતોનો સમાગમ થયેલો. સંતોએ મહિમાની વાત કરી કે આ કળિયુગની અંદર આ ધરા ઉપર ભગવાનનો અવતાર થયો છે અને ભગવાનના જીવાત્માના કલ્યાણ, જીવન મુક્તાને નામે અનેક જીવનો મુક્ત પદના અધિકારી બનાવે છે. એટલે ભક્તોને એમ થયું કે લાવ જઈને દર્શન તો કરીએ કેવા હોય ભગવાન. અને ભગવાનના દર્શન કરવાને આવ્યા. આ બાજુ બરાબર મંડપમાં પ્રવેશ કરવો અને મહારાજ આ બાજુ પોતાના ધોતી ઉપર હાથ લુએ અને આ જોઈને અભાવ આવ્યો કે આને મનુષ્ય કેમ? આને તો સામાન્ય બાળપણ કરતા, બાળકો કરતા બુદ્ધિ એની નાની છે. કે કોઈ હોય તો રૂમાલ રાખે, નેપકિન રાખે, ગમછો રાખે, પદૈયું રાખે, એની અંદર હાથ લુએ. આ પોતાના પહેરેલા કપડા ઉપર હાથ લુએ છે અને ભગવાન કેમ માનવા? અને એ ભગવાનને અંદર અભાવ આવ્યો ને પાછા વળતા હતા. મહારાજની નજર પડી. મહારાજે સંતોને કીધું, સંતો, કોઈ તરસ્યો હોય ને કુવા કાંઠે આવે ને તરસ્યો પાછો જાય ને કેમ ગણવો? ત્યારે સંતોએ કીધું, મહારાજે તો અભાગ્યો કહેવાય. કારણ કે જે આટલી મંજિલ કાપીને આટલી મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કરીને કુવા નદીના કાંઠે આવ્યો હોય અને પોતાની સુધાને ન છુપાવી શકે તો એનાથી મોટો અભાગ્યો કોણ કહેવાય? મહારાજ કે જો ઓલા ભક્તો અમારા દર્શન માટે છે, ચરોતરથી આવ્યા છે અને એ ચરોતરથી આવ્યા અમને મળ્યા વગર પાછા જાય છે. ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના સખા ભક્ત હતા. ભગવાન સાથે રમૂજ કરવાનો અધિકાર હતો. એટલે મહારાજને ધીમે રહીને મહારાજની સામું જોઈને કે મહારાજ આમાં એમનો વાંક નથી, વાંક તમારો છે. મહારાજ કે અમારો શું વાંક છે? તમે કીધું કે અમને રસોઈ બનાવીને જમાડો તો હું તમારા માટે રસોઈ બનાવું છું. હમણાં તમને પ્રસાદી મળશે, તમને લાડ લડાવું છું. આમાં અમારો શું વાંક છે? ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કીધું, મહારાજ અમે જ્યારે ગુણાનુવાદ ગાતા હોઈએ તમારા ચરિત્રોના, ત્યારે અમે તો આપના રૂપની અમે વ્યાખ્યા કરતા હોઈએ. ભગવાને સોનેરી સુરવાળ ધારણ કર્યો છે, જરિયાની જામો ધારણ કર્યો છે, 3 છોગડાની પાઘ ધારણ કરી છે, હાથને વિશે મહારાજે વીંટી, કડા, નંગ ધારી જડ્યા છે, બાજુબંધ ધારણ કર્યા છે. અમે પગની અંદર તોડા, ચાંખડીઓ, મોજડીઓ ધારણ કરી છે. અમે આવું વર્ણન કરતા હોઈએ. આ હાથમાં તાબેથો લઈને ઉભા છે એવું વર્ણન તો કોઈ શાસ્ત્રમાં આવતું નથી. અને આ જોઈને કોને વિશ્વાસ થાય કે આ તાબેથો લીધેલા પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે? આ કોને વિશ્વાસ થાય? અને એમાંય તમે વિશેષ લીલા તો તમારી જુઓ. સવારે અમે તમને શણગાર ધારણ કરાવ્યા ને ત્યારે સફેદ ધોતિયું ધારણ કરાવ્યું હતું અને આ તમે એને પીળું કરી નાખ્યું. તમે જુઓ, હળદીવાલા હાથ લુએ નિજ ધોતીએ તમારા ધોતી ઉપર તમે આ પીળું કરી નાખ્યું. અને આ સમજાય કોણે? આ પામર જીવ કેમ તમને ઓળખી શકે? માટે મહારાજને પછી વિનંતી કરી સંતોએ કે દયા કરો, કૃપા કરો. આ અજ્ઞાની અબોધ જીવાત્મા છે. જો તમારો અભાવ લઈને સત્સંગમાંથી પડી જશે તો એને લખ 84 માથે લખાશે, એનો મોક્ષ બગડશે. માટે કૃપા કરીને એના ઉપર દયા કરો. અને પછી મહારાજે દયા કરી અને મહારાજે કાશીદાસ, કાનદાસ પાટીદારોને નામ દઈને બોલાવ્યા કે કાશીદાસ, કાનદાસ, તમે જે જોવા માટે આવ્યા છો જોઈને જાઓ. અને જ્યારે ભક્તોએ પાછું વળીને જોયું ને ત્યારે મહારાજે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધા અને પોતાના ભગવાનપણાની પ્રતીતિ કરાવી. આવા ઐશ્વર્ય, આ ઝલક એક જ હોય. ભગવાન 24 કલાક પોતાના રૂપની અંદર ન હોય. જ્યારે મનુષ્યાકૃતિ, અક્ષરધામની અંદર તો સાકાર દ્વિભુજ દિવ્ય મૂર્તિ છે જે અગોચર કીધી છે, પણ એ અગોચર મૂર્તિ તમને સગોચર થઈ છે. તમને નયને જોઈ શકાય એવી મૂર્તિ તમારી સામે, સગુણ મૂર્તિ ભગવાનની જ્યારે આપણી સામે ઉપસ્થિત હોય, પણ એની અંદર દ્રષ્ટિ જો પહોંચે ને ત્યારે એ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણના દર્શન થાય. એમાં જેને આમ કે છે ને વીજળીના ઝબકારે મોતી પરવી લીધો, એને એનું કામ સરી ગયું. એમ ભગવાનની જ્યારે આવી ઝલક જોવે, ઐશ્વર્યના દર્શન કરીને વિશ્વાસ થઈ જાય કે આ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. અમારે ભાલ પ્રદેશની અંદર સોડી ગામ છે. મહારાજ સંતો જ્યારે ગઢપુરથી વડતાલ પધારતા હોય ત્યારે માર્ગમાં એ ગામ આવે. અને એક વખત મહારાજ સવારના પરોડીએ ત્યાંથી નીકળ્યા હશે ને પાદરમાંથી નીકળ્યા. મહારાજ કે મારે દાંતણ કરવું છે.
અને સોડી ગામની અંદર ગામ બગડા જેવું છે, બાલ પ્રદેશ, જેને યાત્રા કરી હશે એને ખબર છે કે ત્યાં આમ તો રણ પ્રદેશ જેવો પ્રદેશ છે, ખારો પાટ છે, એટલે ત્યાં આગળ બીજા કોઈ ઝાડવા છોડ બહુ ઉગે નહીં. એટલે ત્યાં મહારાજને કીધું, સંતોને મનમાં એમ થયું કે આ મહારાજે દાંતણ માંગ્યું છે, પણ કૂણું બાવળ કે એવું કંઈ લીમડો કે એવું કંઈ દાંતણ અમે ક્યાંથી ગોતીએ, પણ છતાંય મહારાજની આજ્ઞા થઈ એટલે ગામમાં નીકળ્યા. ત્યાં એક મુસલમાન ભક્ત બાઈ હતા, એના ઘરના આંગણાની અંદર એક નાનો એવો છોડ હતો. એટલે સંતોએ વાત કરી કે તમે જો ખોટું ન લાગે તો અમારા અહીંયા ભગવાન આવ્યા છે અને એના માટે. એટલે બાઈએ કીધું કે નહીં, આ તો મારા મેં ખુદા માટે વાવ્યા છે, આ તો મેં બાવળ જે વાવ્યો છે મારા ખુદા માટે વાવ્યો છે. એટલે એમને કીધું, હા તમે જેના માટે વાવ્યો છે ને ખુદા જ આવ્યા છે, એટલે કે તો હું જાતે આપવા આવું, હા હું જાતે આપવા આવું. અને એમને પોતે હાથ પગ ધોઈ અને દાંતણ લીધું, એને બરાબર સાફ કર્યું અને ભગવાનની સંતોની પાછળ પાછળ એ બાઈ ચાલ્યા અને ત્યાં ભગવાનને જઈને દૂર ઊભા જોયા. ભગવાનના રૂપને જોઈને એને વિશ્વાસ થયો કે આની અંદર કંઈક દૈવત્વ છે, આ કંઈ આ સામાન્ય જીવ નથી. એટલે સંતોને મર્યાદા પ્રમાણે ભક્તો મહારાજની સાથે સુરાખાચરાદી ભક્તો પાર્ષદ હતા એને આપ્યું અને કીધું છેટે રહીને કે આ એમને આપજો. ત્યારે ભગવાને દાંતણ લીધું ને એટલે એ દાંતણ લેતા હતા ને બાઈએ સાથ કર્યો કે અલ્લાહ નિગાહ રાખ્યો, અલ્લાહ નિગાહ રાખ્યો. મહારાજ કે જાઓ તારું બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાથે કલ્યાણ. વિચાર કરી જો, દાંતણની અંદર કલ્યાણ. આ તકને જેને ઓળખી એની અંદર વિશ્વાસ કર્યો અને વિશ્વાસ કરીને એને શરણે થયા, ત્યારે મહારાજ એનું બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાથે કલ્યાણ. કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ એ છે વાલા ભક્તો, આ જે કાશીદાસ કાનદાસ ભક્તોએ ભગવાનના રૂપના દર્શન કર્યા, એ રૂપ મનુષ્યાકૃતિની અંદર હતા, મનુષ્ય ચરિત્ર હતા, પણ એની પ્રતીતિ ક્યારે થઈ? ભગવાનના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન કર્યા. અને એના પછી જેટલા યોગમાં આવ્યા બધાને દ્રઢતા કરાવી. મહારાજ કીધું ને કે ધ્રુવ પ્રહલાદ જેવા હતા, એને એક વખત ભગવાનનો યોગ થઈ ગયો, ભગવાન ઓળખાણા, આખી જીવન એનો કેફ રાખ્યો અને પોતે કેફ રાખ્યો. એટલું જ નહીં પણ જેના યોગમાં આવ્યા ને એને પણ કેફી કર્યા, ભગવાનના રંગે રંગ્યા. આ નિષ્ઠા આપણી હોવી જોઈએ. આપણને તો ભગવાન ઓળખાણ, આપણને તો શિક્ષાપત્રી, વચનામૃત, સત્સંગી જીવન જેવા ગ્રંથોની અંદર રામાયણ, ભાગવત, ઉપનિષદ આદિ આપણને શાસ્ત્રોની અંદર વિશ્વાસ છે, પણ આપણા યોગની અંદર જે આવે એને પણ એવો દ્રઢ વિશ્વાસ થાય. આવી ખુમારી જ્યારે આપણે રાખીને સત્સંગ કરીએ ને, હમણાં સંતોએ કીધું કે અમારા યુવાનો હરિભક્તો બધા જાગૃત થઈને આ પ્રયત્ન કરે છે, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન તમને આપીએ છીએ કે મહારાજે જે આપણા ઉપર જવાબદારી મૂકી છે કે તમે અમારા દાખલાને સફળ કરવા માટે તમારું યોગદાન એની અંદર આપજો. અને આપણે આજે યત્કિંચિત આપી રહ્યા છીએ. આમાં આપણે એહસાન નથી કરતા, આપણે નથી સત્સંગ ઉપર એહસાન કરતા, કારણ કે એ તો એવું છે કે તમે હું કદાચ નહીં પાડીએ સત્સંગ તો સત્સંગ મટવાનો નથી, આપણું કલ્યાણ બગડવાનું છે, નક્કી વાત છે. આપણે સત્સંગ કે ધર્મનું પાલન નહીં કરીએ તો ધર્મને કોઈ હાનિ નથી થવાની, સત્સંગને હાનિ નથી થવાની, પણ આપણો મોક્ષ અવશ્ય બગડશે. આપણે આપણા મોક્ષને સુધારવા માટે આ સત્સંગને વળગીને રહ્યા છીએ, એટલા માટે સત્ય અને ધર્મને વળગીને રહ્યા છે. કારણ કે શાસ્ત્રોનો એવો મત છે કે સત્યમેવ જયતે, સત્યનો વિજય થાય અને ધર્મથી જ ભગવાન રાજી થાય છે. નહીતર મહારાજ એમ ન કહે કે ધર્મેન રહિત કૃષ્ણ ભક્તિ ન સર્વથા, ક્યારે ભગવાનની ભક્તિ પણ ધર્મ રહિત ન કરવી. આ બંને અનુસંધાન રાખી આપણે જે મહેનત કરીએ છીએ ભગવાનને રાજી. આ ઉત્સવને પણ એટલો જ હેતુ છે વાલા ભક્તો કે આ સમયનો વાવાઝોડા વંટોળ જે કદાચ એના ઉપર રજ ચડી હોય, આપણા વિચારો ઉપર, મન ઉપર, આપણી બુદ્ધિ ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક એની અસર થઈ હોય, એનું વિષ ચડ્યું હોય, તો એ વિષને ઉતરે અને વળી પાછું આપણો શાશ્વત એવું જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ એવું જે આપણો આત્મા એ પોતાની નિષ્ઠાની અંદર દ્રઢ થાય અને ભગવાનની ભક્તિની અંદર પોતે અગ્રેસર થાય, એના હેતુ માટે આપણે આ ઉત્સવ કરીએ છીએ. વિશેષ વધારે સમય નથી લેવો. ખૂબ આનંદ થયો. જુનાગઢપતિ રાધારમણ દેવની છત્રછાયા આપણે આ મહોત્સવ, આપણે અહીંયા આગળ આ ધરા ઉપર અનેક એવા ઉત્સવો થયા છે મહારાજના સમકાલીન સમયથી, સમયાંતરે એવા ઉત્સવ થતા રહે છે, પણ જેની અંદર ભગવાનનો રાજીપો હોય એવા ઉત્સવ આપણે જ્યારે કરતા હોઈએ ત્યારે એની અંદર ભગવાન આપણે ભલે અત્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણો ઉત્સવ કદાચ નાનો છે, મોટો છે, પણ એ નાનો મોટો એની ગણતરી એ નથી હોતી. ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીને ભગવાન રાજી થાય એવો ઉત્સવ થાય છે ને એની ગણતરી હોય છે. એટલે એ ગણતરીની અંદર આપણે 100% આપણે સફળ છીએ અને ભગવાનનો રાજીપો આપણા સત્સંગ ઉપર છે, ત્યારે જ આપણી મતિ અહીંયા રહી છે. નહીં તો મેં કેવું કીધું, આસુરી જીવ હોય ને એને મહારાજે એના લક્ષણ બતાવ્યા છે. દેવી જીવ અને આસુરી જીવની લક્ષણ કેવા હોય તો કે ઘણી યાત્રા કરીને થાકીને આવ્યો હોય ને, પણ જ્યાં ભગવાનના દર્શન થાય છે, ભગવાનની કથા વાર્તા શ્રવણ કરવાનો અવસર મળે છે ને, ત્યાં તત્પર થાય, ઉતાવળો થાય, હા થાક ભૂલી જાય અને ભગવાનની ભક્તિ કે દર્શનને માટે જ્યારે અગ્રેસર થાય ને ત્યારે માનવું એ દૈવી જીવ છે. અને ઘણી વખત આળસ, પ્રમાદ અથવા તો બીજા કોઈ કારણસર એનાથી છેટો રહે, પછી રાગ દ્વેષથી છેટો રહે, ફલાણાનું કામ છે ને આપણે ન જવાય, કામ ભગવાનનું છે એવું ન વિચારે કે ચાલો ભગવાનનો ઉત્સવ છે, ફલાણાનું છે એટલે ન જવાય, અને તે આજ્ઞાની બહાર થતું હોય તો ન જ જવાય. વિમુખનું કામ હોય તો એમાં તો સહભાગી. મહારાજ કીધું વિમુખનો પરછાયો ન લેવો, હા વિમુખના મોઢે કથાએ ન સાંભળવી. આ તો મહારાજે સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરી છે. એટલે વિમુખ દ્વારા થતું હોય ત્યારે ન જઈએ, પણ ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે થતું હોય ત્યાંય પણ જો રાગ દ્વેષ આદિ આવે ને તો માની લો હજુ આસુરી તત્વ ક્યાંક ને ક્યાંક
પડ્યું છે, અને આસુરી તત્વ ટળશે ત્યારે ભગવાનનો મહિમા સમજાશે. એટલે ક્યારે થશે ને કોણું થશે ને કેવું થશે એમાં બહુ પડવું નહીં. આપણું કલ્યાણ કરવું છે ને એના માટે વળગી રહેજો બધા. બસ આટલી વસ્તુને સમજો, જીવનમાં રાખજો. વધારે સમય નથી લેવો. અંતમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ હરિકૃષ્ણ મહારાજ, પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધોરણધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, આપણે સંતોએ અને ભક્તોએ પણ વાત કરી. આ વર્ષ આપણા માટે અતિ મહત્વનું વર્ષ છે, કારણ કે આપણે બધા આવા સમયના સાક્ષી બને આપણા માટે મોટપ છે. કારણ કે મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજ પધરાયાનું દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ વર્ષ ચાલે છે. સાળંગપુર હમણાંજી મહારાજનું શતામૃત મહોત્સવ વર્ષ ચાલે છે, અને આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનું અમૃત મહોત્સવ એટલે 75 વર્ષનું આપણે વર્ષ ચાલે છે. અને સોનામાં સુગંધ બની 500 વર્ષથી આપણી વડવાઓએ, આપણા પેઢીઓએ જેની રાહ જોઈ એવા પ્રભુ શ્રી રામનું આજે અયોધ્યાની અંદર સ્થાપન થયું, એમના નિજ પ્રાગટ્ય સ્થાનની અંદર. આ ધરા ઉપર આપણે અત્યારે શ્વાસ લઈએ છીએ ને, એ પણ બહુ મોટી આપણા ભાગ્યની વાત છે કે અમે ભલે પ્રત્યક્ષ ગણાઈ ગયા હશે, પછી જશે, પણ આપણે આ સમયની ઉપર આ ધરાના આપણે અનુભવી, આપણે સાક્ષી હતા ને, આ પણ એક બહુ મોટી પ્રાપ્તિ છે. એટલે આવું જ્યારે વિશેષ વર્ષ આપણા માટે જ્યારે વ્યતીત થતું હોય ત્યારે એની અંદર વિશેષ ભગવાનનું ભજન કરીએ, અને એટલા માટે ભક્તિ પર્વ તરીકે આપણે ઉજવવાના છીએ. એટલે દરેક ભક્તો જેમ ભલામણ નંદાલભાઈ કરી છે એમ બધાએ પોતાના ગામ વિસ્તાર અને પોતાના મંડળની અંદર એવું આયોજન કરી, મંદિરની અંદર આયોજન કરી અવશ્ય ભક્તિ પર્વની અંદર જોડાજો, જેથી તમને પેઢીઓ સુધી યાદ રહે કે મહારાજનો જ્યારે આવો દિવ્ય ઉત્સવ ઉજવાયો હતો ને ત્યારે અમે પણ એની અંદર ભજન કરીને આની અંદર સહભાગી બન્યા હતા. કાયમ યાદ રહે. નવી આપણી જે પેઢી છે, આવનાર યુવાનો, બાળકો, એને પણ એવા સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય અને એને પણ પ્રેરણા મળે. એટલે એવા બધા ભક્તિ ખૂબ કરજો, એ જ બધા ભક્તોને ભલામણ કરી વધારે સમય ન લેતા આપણા મંદિરની અંદર બિરાજમાન રાધારમણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ કે પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિ સોરઠના સત્સંગ ઉપર કાયમ વરસાવતા રહે, એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી સર્વનું મંગલ થાય પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ. સહેજાનંદ સ્વામી મહારાજ.